علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ صدق اللہ لا بہ من احد الا باذن اللہ صدق عظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پاک کی جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، پہلا پارہ ہے 11واں رکوع، آخری آیت چھوڑ کے اس سے پہلے والی آیت کا کچھ حصہ ہے۔ یہ پہلا پارہ 11واں رکوع، آخری آیت سے جو پہلی آیت ہے اس آیت کا کچھ حصہ، یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور اسے نقصان نہیں پہنچتا یا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر خدا کے حکم سے، یا یوں آپ کو اس کا جو آپ ترجمہ آج کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک علم ہوتا ہے سحر، اور ساحر کسی کو سحر کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالی کا حکم ہو۔ سیدھے الفاظ میں یوں کہہ لیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا نقصان کر سکتا نہیں ہے، سیدھے الفاظ میں یوں کہہ لیں۔ میں نے آپ کو اس لیے قرآن پاک کی آیت آج آپ کو سنا دی ہے۔ آج کوشش میں یہی کروں گا کہ جس موضوع کو چھیڑا ہے سحر والے معاملے میں، جسے ہم کہتے ہیں جادو ٹونا سیب، یہ معاملات جو ہوتے ہیں نا، انہی میں سے ایک شعبے کو میں نے چھیڑا ہے۔ یہ علم ہے، علم نجوم بھی ہے، علم سحر بھی ہے، علم لادونی بھی ہے، روحانی علوم بھی ہیں، مطلب مختلف اقسام ہیں علوم کی۔ ان میں سے ایک یہ علم ہے جو بندے کے ایمان کو خراب کرتا ہے، جو بندے کو حقیقت سے ہٹا کر، یعنی رب سے ہٹا کر شیطان کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ اس علم کا کام فقط یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ پاک کی بارگاہ سے دور کرنا، لوگوں کو اللہ پاک کے قریب ہونے کی بجائے اللہ پاک سے دور کرنا۔ اس میں کسی شے کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام سحر ہے۔ امام زہری علیہ رحمہ کا یہ قول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایسا علم جو تندرستی کو بیماری میں بدل دے، ایسا علم جو تندرستی کو بیماری میں بدل دے، یعنی یوں کہہ لیں کہ خوشحالی کو غریبی میں بدل دے، ٹھیک ہے، اور صحت مند بندے کو بیمار کر دے، اچھے بھلے یعنی گھر جو بستے گھر ہوتے ہیں ان کو اجاڑ دے، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا کرا دے، بہن بھائی آپس میں لڑنے لگ جائیں، حتیٰ کہ اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے بولنا شروع ہو جائے، اور اولاد بولنے کے بعد پھر یہ کہے ہم بولنا نہیں چاہتے تھے، پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو ہمیں بلانے پر مجبور کرتی ہے۔ اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اتنے طیش میں آتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے اس کو مار ڈالو۔ اچھا چلو، باپ کے پاس تو اختیار ہے، باپ کے پاس تو اختیار ہے، وہ تو یہ سوچ سکتا ہے،
बाज़ औक़ात बेटा ये सोचता है कि मैं बाप को मार डालूं, माज़अल्लाह, ऐसा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है औलाद अपने माँ बाप के बारे में इतना बुरा सोचती है, इतना बुरा सोचती है कि उनका जी चाहता है कि माँ बाप को माज़अल्लाह माज़अल्लाह मार दिया जाए। चलो, बाप को तो गुस्सा आ गया, उसके पास इख्तियार है, माँ को भी गुस्सा आ गया, उसके पास इख्तियार है, लेकिन औलाद के पास तो इख्तियार नहीं है। अच्छा, एक औलाद है, जवान हो गई, शादीशुदा हो गए, उनके आगे बच्चे हैं, उसका गुस्सा करना फिर भी किसी हद तक आ जाता है कि बच्चों की वजह से, बीवी की वजह से ऐसे मामला हो जाते हैं। लेकिन बच्चे भी शादीशुदा ना हों, बच्चों की शादियां नहीं हुई, छोटे बच्चे हैं, और बाज़ का ऐसा होता है बच्चा 10-12 साल का, 15 साल का बच्चा है, जवान बच्चियां, जवान बच्चे, उनकी हालत ये होती है कि उनके दिल और दिमाग को इतना खराब कर दिया जाता है इल्म के जरिए, जिसे आप सहर कहते हैं, उसके जरिए उनका इतना दिमाग खराब कर दिया जाता है। यानी इसलिए आपसे मैं बताना चाह रहा हूं कि औलाद के मामलात में मां बाप बेहद परेशान है। कुरान पाक की मैंने आपको एक आयत सुनाई है, पहला पारा 11वें रुकू का आखिर में, आखिरी आयत छोड़ने से पहले, गालिबन कोई हाफिज बैठा है तो शायद यही आयत है। अच्छा, इसमें आखिरी आयत से एक आयत पहले आपको कुरान पाक की मैंने जो आयत सुनाई, इसको याद रखिएगा, घर में जाके पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, बेहतरी होगी। ये आयत का कुछ हिस्सा मैंने सुनाया है, इस आयत के अंदर काफी डिटेल है इन मामलात की, और इसमें है वमा हुम बिदारीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अल्लाह ना चाहे तो। अब औलाद, माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, और इल्म के जरिए ऐसा होता है बच्चे पढ़ते हैं, बड़े ज़हीन और लायक होते हैं, काबिल होते हैं, बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, अपनी क्लासों के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन लेते हैं। फिर अचानक से ऐसा हो जाता है बच्चा 5 साल, 7 साल, 10 साल तक बड़ी अच्छी पोजीशन लेता रहा, फिर अचानक से ऐसा हो गया कि बच्चे का दिमाग ऐसा मतलब डल हो गया कि उसके दिमाग में कोई बात बिठाओ तो बैठती ही नहीं है। फिर उसने नंबर कम लेने शुरू कर दिए, हत्ता कि उसने फेल होना शुरू कर दिया। फिर नौबत यहां तक आ गई कि उसी बच्चे या बच्ची ने ऐसी हरकतें करना जिससे मां बाप की जिल्लत हो जाए, ऐसी हरकतें करवाई जाती हैं जिससे मां बाप जलील हो जाए, बच्चे की इज्जत खराब हो जाए, मां बाप की इज्जत खराब हो जाए। इसीलिए तो कहा गया है इस जादू को सीखने सिखाने वाला दोनों जहन्नमी हैं, जो इस नजरिए से सीखें और सिखाएं कि इससे किसी को नुकसान किया जाएगा, इस इल्म को सीखकर पैसे कमाए जाएंगे, इस इल्म को सीखकर दूसरों का मालोदर जमा किया जाएगा, दूसरों के बच्चों को खराब किया जाएगा, दुश्मनों से दुश्मनी ली जाएगी। ये इल्म सीखा जाता, इल्म तो इल्म है ना बाबा जी। जब कायनात की तख्लीक हुई तो ये शर और खैर दोनों साथ साथ ही चलते आए हैं ना। जहां पर अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वहां पर शैतान भी पैदा हो गया। अल्लाह ने ही पैदा किया ना, खुद तो पैदा नहीं हुआ वो। अब 2 रास्ते बंदे को बता दिए गए, एक शर का और एक खैर का। अगर खैर के रास्ते पर चलेगा तो मालिक उससे राजी हो जाएगा और ऐसे उलूम अता करेगा कि जिन उलूम की हद है ही नहीं रूहे जमीन पर। और अगर शर की तरफ चलेगा तो ऐसे ऐसे उलूम हैं, आपने शायद देखा होगा, यहां से कोई अगर कोई ग्वाला दूध, जो दूध से मक्खन निकालते हैं,